Okay, good morning, all of you. Ninth class students. Ninth class social. Okay, are discussing about 13th chapter, democratic and nationalist revolutions in 17th and 18th centuries. Chapter name number 13, democratic and nationalist revolutions. Seventeenth and 18th centuries. 17th and 18th centuries. Okay, we have discussed two revolutions or two movements, democratic movements in our classes, previous classes. What are they? England Revolution. England Revolution name is also called Glorious Revolution. Next revolution, American War of Independence. America also one of the colony of the Britishers. The American people against the British government. The people against the British government got a number of movements. The important revolution, the important movement occurred in America. America also got independent from Britishers in 1776. America prepared a constitution in 1789. It is the democratic revolution. It is the democratic government. In the world, England and America became a democratic governments there. Before revolution, before nationalist movement, America is a colony of Britishers. England is a monarchy government, You know, there are two revolutions discussed in the previous classes of 9th class students. Already last class, French Revolution topic start. The third revolution, the third democratic and nationalist revolution, French Revolution. French Revolution in France. The revolution occurred in France. France is the one of the European continent country. Just like England also European country. England, France is the neighbor countries. There are two countries, they rich countries and two countries industrial revolution developed countries, industrial developed countries. France, 19th century, France also is the start one of the important revolution. The French government, this type of government there in 18th century, monarchy government. Monarchy government means king rule. The king's name, the dynasty name, Louis dynasty. The Louis dynasty ruling in France. The Louis king's names, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, the important kings. The French Revolution started Louis kings, especially Louis XVI.
The revolution main causes, main causes influence of the Louis XIV administration. Louis Emperor's ruling is very bad. Why? The people, the king's ruling is completely against the common people. The king's is completely against the parliament. Parliament means the estate general. There are 3 estates there in France. Third estate general is the important house. The French Revolution is the important revolution in the world. Why? Democratic principles. The democracy basic principles. What are the democracy principles? Liberty, equality, and fraternity is the main basic principles of democracy. The basic principles, democracy principles, have started in French Revolution. And after French Revolution, from French Revolution, main basic principles and French Revolution. Number 1, liberty. Number 2, equality. Number 3, fraternity. ఈ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ మనకి జరగడానికి కారణం ఏంటంటే లూయిస్ అనేటువంటి చక్రవర్తి పరిపాలన వల్ల. వాళ్ళ పరిపాలనా విధానం, వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి పద్ధతులు అనేవి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా ఎవరికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారంటే రోమన్ క్యాథలిక్స్కి, రోమన్ చర్చి అధికారులకు ఇస్తున్నారు, ఫెడరలిస్టులకు ఇస్తున్నారు, జమీందారు. వీళ్ళు ఫ్రాన్స్లో ఓల్డ్ రెజిమ్ అంటే పాత పద్ధతులు, అంటే జమీందారు అంటే ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ, భూస్వామ్య వ్యవస్థకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, చర్చికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, చర్చి క్లర్జిమెన్స్ మతాచార్య సపోర్ట్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా రిచ్ పీపుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం, నోబెల్స్ రాజకుటుంబీకులు అనే వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కామన్ పీపుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు, ప్రజల్ని వీళ్ళు పట్టించుకోవాలి. ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు. ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా పరిపాలన చేశారు. The Louis government is completely against the people. There is no freedom of press. అసలు లూయిస్ ఎంపరర్స్ ఎస్టేట్ జనరల్ అంటే ఒక పెద్ద హౌస్ అన్నమాట, కామన్స్ హౌస్. అది కామన్ పీపుల్ ఉండేటువంటి హౌస్. ద ఎస్టేట్ జనరల్ని వీళ్ళు సమ్మెన్ చేయకుండా 175 years ఆపేస్తారు. 175 సంవత్సరాలు ఈ థర్డ్ ఎస్టేట్ అనేది ఫామ్ అవ్వాల. ప్రజల మీద ఎక్కువగా పన్నులు వేయటం, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా రాజులు యుద్ధాలు ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం ఎకనామికల్ డిప్రెషన్ రావడం, ఎకనామికల్ క్రైసిస్ అనేవి రైజ్ అవడం, అగ్రికల్చర్లీ ఇండస్ట్రియలీ కంప్లీట్లీ కొలాప్స్ అవడం. ఫ్రాన్స్లో ఒక విధంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఎకనామికల్ క్రైసిస్. కింగ్ రూల్ అనేది ఎలా ఉందంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా లేదు. ప్రజలు హింసిస్తున్నారు, ప్రజల మీద పన్నులు పెంచుతున్నారు, ప్రజల్ని తీవ్రమైన ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు. మతపరంగా చూస్తే రోమన్ క్యాథలిక్స్ ఉండేవాళ్ళ టైంలో రోమన్ క్యాథలిక్స్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వీళ్ళు సమర్థించేవాళ్ళు. హౌస్నే వీళ్ళు సమావేశపరచాల.
ప్రజలందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే తిరుగుబాటు చేశారు. లూయి చక్రవర్తి వ్యతిరేకంగా సోల్జర్స్, వర్కర్స్, లేబర్స్, కామన్ పీపుల్స్, గవర్నమెంట్ అందరూ, అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే సొసైటీ అనేది డివైడెడ్ 3 గ్రూప్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. హై క్లాసు, మిడిల్ క్లాసు, లో క్లాస్ అని. హై, మిడిల్ క్లాస్, లో క్లాస్. మిడిల్ క్లాస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ group. What the middle class persons such as employees, educators, doctors, lawyers, the educated persons who are the read the education or the got the degree holders. ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్గా ఉంటారు. మిడిల్ క్లాస్ అనేది ఆ టైంలో మనకి ఫ్రాన్స్లో వచ్చింది. జనరల్గా హై క్లాస్, లో క్లాస్ ఏ ఉండేది. హై క్లాస్ అంటే ఎవరు? ఫ్యూడలిస్టులు, జమీందార్స్, నోబుల్ మ్యాన్స్, క్లర్జీ మ్యాన్స్ వాళ్ళు. లో క్లాస్ అంటే అంతా కూడా వర్కర్స్ అన్నమాట. లో క్లాస్. సెకండ్ క్లాసు మిడిల్ క్లాస్ అనేది ఒక న్యూ క్లాస్ ఎమర్జ్ అయింది. మిడిల్ క్లాస్ ఎమర్జ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. వై? ద ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ డెవలప్. ఆర్ ద ఎడ్యుకేటర్స్. ద ఎడ్యుకేటర్స్ వర్కింగ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. The people is completely intellectual people, educated people, knowledge people. The people studying a number of movements, number of revolutions in the world. The people read the movements and read the some different type of ideologies. The people ఏం చేశారంటే philosophers, చాలామంది మేధావులు కూడా వచ్చేసారు. బాగా చదువుకుని ఏం చేశారంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడం. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసి ప్రజల్లో తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నారు? వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అవేర్నెస్, సోషల్ అవేర్నెస్, పొలిటికల్ అవేర్నెస్, ఎకనామికల్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ దేర్. వాళ్ళలో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయ్యి జరిగిందంటే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించారు. మిడిల్ క్లాస్ వల్లే ఫ్రాన్స్లో రివల్యూషన్స్. మిడిల్ క్లాస్ అని మనం ఏం చెప్పుకుంటా? ఎగ్జాంపుల్గా ఎడ్యుకేటర్స్ చెప్తాం. అన్ఎడ్యుకేటర్స్ అంతా లో క్లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు ఫ్రాన్స్ వీళ్ళలో గ్రేట్ ఫిలాసఫర్స్, గ్రేట్ రైటర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ని రాశారన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫిలాసఫర్ రూసో. జేజే రూసో ఉన్నారు, ఫేమస్ ఫిలాసఫర్ జేజే రూసో. రూసో famous writer, famous philosopher. The Rousseau wrote the book name. The book name is Social Contract. The Social Contract is an important book. The book is printed in France. So many people read the book. The Rousseau philosophy, Rousseau book Social Contract, it is the main influence of the French people. The French people against the king government, Louis government. Why? Rousseau number of ideas, number of against the king rule. What is the popular sovereignty? What is the rights? What is the democracy?
What is the democracy basic principles? How to prepare the movements? The people, how to against the governments, against the king rule. The type of principle, the type of knowledge including social contract book. The social contract book, ఈ బుక్ చాలా మంది చదివేది. ఎప్పుడైతే బుక్ చదివారో ఆ బుక్ ఏం చేసిందంటే చాలా విషయాలు ప్రజల్లో తీసుకుంది. ఏంటి ఉండే మెయిన్ అంటే పాపులర్ సాలిటీ గురించి రాయబడి ఉంది దాంట్లో. ప్రజా సార్వభౌమాధికారం, ద పవర్ వెస్టెడ్ సింగిల్ పర్సన్, ద పర్సన్ ఈజ్ ఏ కాల్డ్ కింగ్. The J.J. Rousseau said, the power vested people. J.J. Rousseau said, the power vested in people, it is called popular sovereignty. Generally, which type of sovereignty in France? Monarchy government, single person, పవర్స్ వెస్టెడ్ ఇన్ సింగిల్ పర్సన్, ద కాల్డ్ కింగ్. కానీ ఆయన ఏం కోరుకున్నాడు? ప్రజలకి సార్వభౌమాధికారం కావాలని కోరుకున్నాడు రూసో ఎప్పుడైతే ప్రజా సార్వభౌమాధికారాన్ని కోరుకున్నాడో ప్రజలందరిలో కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయింది. ఫ్రాన్స్ పీపుల్లో ప్రజా చైతన్యం వచ్చింది. ప్రజలందరూ కూడా మోటివేషన్. ద పీపుల్ కన్వర్ట్ అండ్ ద పీపుల్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ కింగ్ రూల్. ప్రజలందరూ కూడా ఆయన యొక్క బుక్స్కి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఇది ప్రజా సార్వభౌమాధికారం అన్నారండి. అధికారం ప్రజల చేతిలో రావాలంటున్నాడు. ప్రజలే నిజమైన అధికారుల, ఈ రాజరిక ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేద్దాం అని చెప్పేసి ఏం చేశారయ్యా? ప్రజలందరూ కూడా తిరుగుబాటు చేశారు. టైప్ ఆఫ్ పీపుల్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్? కామన్స్, లేబర్స్, వర్కర్స్, సోల్జర్స్, మెజారిటీ పీపుల్. ఫ్రాన్స్లో భయంకరమైనటువంటి ఫుడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఫ్రాన్స్లో ఫ్యామిలీస్ వచ్చినాయి, భయంకరమైన కరువు. ఇలాంటి పరిస్థితిని ప్రజలు అనుభవించారు. 90% పీపుల్ అంట బ్రెడ్ దొరక్క, బ్రెడ్ అంటే మన ఫుడ్ అంట, తినే ఫుడ్ అనేది అవైలబుల్గా లేక స్కాసిటీ అంటే ఆహార కొరతతో, అంటే స్టార్వేషన్ డెత్స్ జరిగినాయి అంట. ఆడ బ్రెడ్ అనేది దొరక 90% పీపుల్ అలాంటి. 10% పీపుల్ ఏమో ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అవ్వకంట. అంటే ఏంది? క్లర్జీ మ్యాన్స్ అంటే, నోబుల్స్ అంటే, ఫెడరలిస్ట్స్ అంటే వాళ్ళు రిచ్ అన్నమాట. అంటే ఫ్రాన్స్లో ఎటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు ఉన్నాయో మనం క్లియర్గా తెలుసు. ప్రజలందరూ తిరుగుబాటు చేశారు, యుద్ధం చేశారు, విప్లవం. ఎప్పుడైతే విప్లవం జరిగిందో ఫ్రాన్స్లో మోనార్కీ గవర్నమెంట్ అబాలిషన్ అయింది. మోనార్కీ గవర్నమెంట్ ఏంటయ్యా? అబాలిషన్, రద్దు చేశారు. రాజుని కూడా ఉరిదీశారు. కింగ్ వైఫ్ సోఫియాని కూడా ఉరిదీశారు, అంటే హ్యాంగింగ్ అన్నమాట. అట్లా రాజరిక ప్రభుత్వాలు రద్దయినాయి. రాజు ఇద్దరిని ఉరిదిచ్చారు. అంటే రాజకుటుంబాలు, రాజరిక వంశాలు, రాజరికం అనేది ప్రజా సార్వభౌమ అంటే పవర్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. 1789లో ఇది జరిగింది. దీనికి సంబంధించి 9th క్లాస్ వాళ్ళు ప్లే వర్క్ తీసుకోండి, హోంవర్క్. నెక్స్ట్ అంటే వర్క్, హోంవర్క్. Write about the
influence